पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम पंजाब डिस्कशन। पंजाब डिस्कशन दे विच अज गलबात करांगे केंद्र सरकार वालों जो लगातार संघी ढांचों के उत्ते हमला किया जा रहा है। सिर्फ संघी ढांचे ते नहीं बल्कि एजुकेशन होर भी जिहड़े सूबियां दे नाल जुड़े हुए मुद्दे ने केंद्र सरकार लगातार उन्होंने अपने हत्थों दे विच लैण दी जिहड़ी कोशिश है वो कर रही है। खेती कानूनों का रौला जो चल रहा सबनों पता ही है और इन्हां संघी ढांचों के उत्ते जिहड़ा केंद्र का हमला है वो लगातार वधदा जा रहा है। तानाशाही जिहड़ा रवैया केंद्र वालों स्टेटां दे लई अपनाया जा रहा है। अजिहे दे विच हुण जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने वो भी उठ खड़ियां होईयां ने ते सोची पईयां ने कि केंद्र दे इस रवैये नूं किवें मोड़वां जिहड़ा जवाब है वो दिता जावे। ते श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी है फिर कोशिशों दे विच जिहड़ी शुरू हो चुकी है। जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने उन्हां दे नाल मुलाकात की जा रही है, भावें वो तृणमूल कांग्रेस होवे, बसपा होवे या फिर होर जिहड़ियां गैर भाजपाई पार्टियां ने उन्हां सब दे नाल संघी ढांचे नूं लैके जिहड़ी मीटिंग है की जा रही है। श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े सीनियर लीडर ने प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा उन्हां दी ड्यूटी लगाई गई है कि इस पूरे जिहड़ा संघी ढांचे का जिहड़ा केंद्र सरकार का हमला है उस दिन लैके जिहड़ियां मीटिंग्स ने वो श्रोमणी अकाली दल वालों कीतियां जाण और उन्हां दी लीडरशिप दे हेठ होण। इस मामले के विस्तार के नाल गलबात करांगे कि खेतरी पार्टियां जिहड़ियां ने वो की स्टैंड रखदियां ने केंद्र सरकार दे इस रवैये ते और नाल ही गलबात करांगे कि कल भारत बंद का जिहड़ा सद्दा है वो दिता गया और सारे जिहड़े लोग ने देश भर के लोग ने उन्हां दे वल्लों जिहड़ा समर्थन का ऐलान है वो कर दिता गया है। जो मर्जी वर्ग होवे वो यही कहंदा है कि वी स्टैंड विद फार्मर्स। इन्हां मसलियां ते गलबात करन लई साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार इंद्रप्रीत सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू। सर केंद्र सरकार जदों तो सत्ता चाहिए भाजपा की सरकार केंद्र च जिहड़ी मर्जी भी सरकार होवे अपनी तानाशाही नीति जरूर अपनी अख्तियार करती है, पर भाजपा सरकार की जो गल करिए जदों तो सत्ता च आई है तो लगातार जिहड़ा हक ने सूबियां दे भावें वो जम्मू कश्मीर की धारा 370 होवे मतलब धक्के नाल थोपणे ये नीति भाजपा के वल्लों लगातार अपनाई जा रही है। हुण खेती कानूनों का मसला भी ठीक इस तरह ही है क्योंकि ये मन्निया जाता है कि खेती संबंधी जिहड़े फैसले ने जो भी लैने होंगे वो सूबा सरकार दे हुंदे ने और संविधान भी यही कहता है, पर संविधान तो उल्ट जिहड़े भाजपा सरकार दे वल्लों फरमाने लए जा रहे हैं और फैडरल जिहड़ा ढांचा है सूबे का उहदे उत्ते लगातार सूबियां दे ढांचे दे उत्ते केंद्र सरकार जिहड़ी अपनी रडार घुमारी कह लो या फिर अपनी नीति जिहड़ी है थोपना चाहती है वो या फिर ये चाहती है कि सूबा तां एक परे रहे हरेक जगह के उत्ते जिहड़ी केंद्र की नीति है वो चले। तो अजिहे दे विच हुण खेतरी पार्टियां भी कुछ स्टैंड जिहड़ियां ने लैण लगियां ने। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा है वो भी लगातार इस मुद्दे ते अपनियां जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने गैर भाजपाई पार्टियां ने उन्हां दे नाल मीटिंग्स कर रहे हैं। बिल्कुल ये कमल तुहाडी गल ठीक है कि पिछले लंबे समय तो मतलब अज तो नहीं है लेकिन काफ़ी टाइम तो ही ये चल रहा है कि जिन्नी स्टेटां दे जिहड़ी अधिकार ने वो किस तरह हौली 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 करके अपने उस ते लिया जाए और खास तौर पे इहदा नुकसान रीजनल पार्टियां नूं बहुत हुंदा है। मतलब जिहड़े सपोज पंजाब दे लोग है उन्हां दी इक अलग मंगां ने या अलग जरूरतां ने, उड़ीसा दीयां अलग होणगीਆਂ, केरला दीयां अलग होणगीਆਂ। तां जिहड़ो कंट्री नूं इकट्ठा कीता गया सी तां ਉਹ है भी साडा यही है कि ये जिहड़ा देश है ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यां दा एक समूह है, ना कि केंद्र दे भी केंद्र एक देश है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ वैसे ही जुड़े हुए ने। ऐदां नहीं है, समूह स्टेटां दा बन के एक मतलब कंट्री बनया होया है ना। तां सबनों एक आइडेंटिटी भी दिती सीगी कि हाँ मतलब ये जिहड़े प्योरली सबजैक्ट तुहाडे है जिवें एग्रीकल्चर है, लॉ एंड ऑर्डर है, इरीगेशन है, हैल्थ है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ एजुकेशन है, मतलब इस तरह के बहुत सारे सबजैक्ट ने ਜਿਹੜੇ प्योरली ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। तो स्टेटां ही अपने अनुसार बनांदियां ने ਉਹਨੂੰ। लेकिन पिछले समझ लो काफ़ी टाइम तो लगातार ये हो रही है और हुण 6 साल तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ कह दो कि भी जिवें हुंदा ना कि एक डंडा ਚੱਕ के पिछे पै जाना उस तरह का रवैया हो रहा। सारियां ही स्टेटां दे अधिकार ਜਿਹੜੇ ने हौली हौली करके खोए जा रहे हैं। सब तो वड्डी शुरुआत हुई GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। GST ਪਹਿਲਾਂ वैट सिस्टम ਸੀਗਾ ਜਾਂ कह लो उस तो ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सेल टैक्स सिस्टम ਸੀਗਾ। सेल टैक्स ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਆਈਟਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ है वो लगा ਲੈਂਦੀ ਸੀ। जद ਦਾ GST ਆਇਆ ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਦੋ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ GST ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਅ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਚਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ, ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਪਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਿਓਰਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਆੜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਲਥ, ਪਰ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ 73rd ਜਾਂ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਨੈਲੋ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਤਾ, ਕਦੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TMC ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ 13 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਅਗਰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਕਤ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ, ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ TRS ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ DMK, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਿੰਡਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ ਹਜੇ, ਮਤਲਬ 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ 8 ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰ, 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਖੇਤੀ ਵੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਸਰਵੇ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1998 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਟਨ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 25-30 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਖਰਚਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਬਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 5-7-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਬਣ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਰ? ਸੋ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 370 ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।